सो पिछली वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਜ਼ ਮੀਨਸ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਆ ਵਾਲੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ अगर ਉਹ ਤੋਂ ਅਪ ਟੂ ਉਹ ਤੋਂ ਅਬਵ ਅਮਾਉਂਟ ਬੋਰੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਕਾਲਡ ओवरड्राफ्ट लोन कितना होगा ਉਹਦਾ रैपो जिन्ना चलता होगा ਉਹ ਤੋਂ 2 ਜਾਂ 5% ਉੱਪਰ फाइन उस तो बाद थोनू पता आप इधरली साइड तो भी देखते हैं स्पैशल ड्राइंग फैसिलिटी फॉर स्टेट्स ओनली ये मेरी मेरे हैंड आउट्स PCB 10 च है नहीं ये वाली सिर्फ स्टेट्स दे लई है ठीक है बाय स्टेट गवर्नमेंट ये लिती जाती है फ्रॉम दी RBI स्पैशल ड्राइंग फैसिलिटी गिव्स शॉर्ट टर्म लोन टू state government or UTs against the union's government security or treasury bill securities as collateral फाइन इन्नी गल समझ आ गई हुण इस तो बाद यह चीज़ नीचे लिखी हुई है कि हाँ जी जिहड़े कि गौरमेंट दे GSEC और T बिल हुंदे हैं इहदे विच कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कर सकते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दे विच म्यूचुअल फंड वाले आ जाते हैं पेंशन फंड्स वाले आ जाते हैं की कह रही सी म्यूचुअल फंड वाले आ जाते हैं पेंशन फंड्स वाले आ जाते हैं और इंश्योरेंस फंड्स वाले आ जाते हैं बैंकर्स भी आ जाते हैं बैंकर्स दे विच स्टैचूटरी लिक्विडिटी रेशो वाला सीन दिता होया कि हाँ जी वो SLR दे अंदर भी रख सकते हैं फॉरन इंस्टीट्यूशन दे विच FPI वाले दोनों आ सकते अपने तेरे मेरे वर्गे भी हाँ जी खरीद सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स वगैरह ठीक है ये SDF दे अंदर दस्या होया कि यह लोन तां दिंदा है उन्होंने जे यह प्लैज करता है यूनीयन दी सिक्योरिटीज़ उस तो बाद दिता होया कि हाँ जी कन्फ्यूज़ नहीं होना हैगा आ वाली चीज़ दिती हुई है उस तो बाद क्वेश्चन 2024 का आया होया है कि हाँ जी कॉरपोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे विच कौन ट्रेड कर सकता है हु कैन ट्रेड इन सो यह तीने आंसर है मेरा ठीक गया सीगा ये उस तो बाद अपना हैगा कि हाँ जी शॉर्ट टर्म है केड़ा कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट शॉर्ट टर्म है यानी कि मनी मार्केट दे विच आंदा है CD एक क्या है सर्टिफिकेट डिपॉजिट क्या है इंस्ट्रूमेंट बाय बैंकर्स वालों यूज़ किया जाता है अनसिक्योर्ड हुंदा मीनस कोई असैट कलैटरल च नहीं रखा जाता हैगा शॉर्ट टर्म हुंदा है नैगोशिएबल डेट इंस्ट्रूमेंट है मीनस नैगोशिएबल इन द सेंस कि यू कैन ट्रांसफर टू अदर पर्सन और इन सेकेंडरी मार्केट इट कैन बी परचेज्ड बाय अदर्स ਇਹਦਾ मतलब यही हुंदा है इशूड बाय द कमर्शियल बैंक्स इन दी मनी मार्केट ओके जी 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਡਨ ਜੰਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ CD ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂਡ ਬਾय बैंक्स 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਡਨ ਜੰਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬੈਂਕ ਰਿਸੀਵਡ ਮੈਨੀ ਲੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਬਟ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਇਨਫ ਮਨੀ ਟੂ ਲੋਨ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕੀ ਵਾਧੂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਪਰ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਸੋ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ कि हाँ जी मैनू पैसा दे दो तो फिर मैं थोनों उहदे अकॉर्डिंगली दिंदा होना इंटरस्ट या फिर है ना मैं कुछ दिंदा होना प्रिंसीपल इंटरस्ट क्योंकि ये काइंड ऑफ क्या है शॉर्ट डेट है इनफ ए क्वांटिटी ऑफ डिपॉजिट इज़ नॉट कमिंग रैपो लोन बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव हाँ ये तां दिता होया कि वो रैपो दे राही मतलब RBI कोल चल जावे लेन ਤੇ ਪਰ ਉਹ CD ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅ ਸਾਈਨਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਮਨੀ ਟੂ ਅ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਪਰਸਨ ਐਟ ਅ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਵੇਬਲ ਹੁੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਵੇਬਲ ਨੂੰ ਸੇਮ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਵੇਬਲ ਮੈਨੇ ਯੂ ਕੈਨ ਸੈਲ ਟੂ ਦ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ
ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੂਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, a signed document that promises money to a specified person at a specified time, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ। ਅਨਸਿਕਿਉਰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਾਟ ਬੈਕਡ ਬਾਈ ਐਨੀ ਅਸੈਟ ਔਰ ਕੋਲੈਟਰਲ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਂਡ ਆਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਦੋਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਹਾ ਕਿਆ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਸਮਝਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਡੈਟ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੌਂਡਸ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਬਿਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਡੀ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੁੰਡੀ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਇਹ ਬਾਏ ਦਾ ਕੰਪਨੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੌਂਡਸ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜੀ 2020 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਮਾਈਸਰੀ ਨੋਟਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਮਾਈਸਰੀ ਨੋਟ ਇਸ਼ੂਡ ਬਾਏ ਦਾ RBI ਗਵਰਨਰ। ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਮਾਈਸਰੀ ਨੋਟ ਤੇ। ਹਾਊਐਵਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬਾਉਂਡ ਟੂ ਪੇ ਐਨੀ ਇੰਟਰਸਟ, ਹੀ ਜਸਟ ਪ੍ਰੋਮਾਈਸ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਚੈਂਟ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮਰਚੈਂਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿੱਲ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਚੈਂਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਠਾ ਲਾਲ, ਉਹ ਜਦ ਕਿ ਆਹ ਆਪਣਾ ਅੰਬਾਨੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੇਪਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੁੰਡੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੈਲ ਇਨ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਐਂਡ ਰੀਪਰਚੇਜ਼ ਔਨ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਟੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਲ ਮਨੀ ਕਿਆ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਐਂਡ NBFC ਕਰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਲ ਮਨੀ ਇਹ ਵੀ PYQ ਹੈ, ਤੇ ਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਵੈਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ ਬੈਂਕਸ ਐਂਡ ਨॉन ਬੈਂਕਸ ਬੋਰੋ ਫॉर 1 day ਅਮੰਗ ਦੈਮਸੈਲਵਸ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 1 day ਹੈ, 1 day। ਨੋਟਿਸ ਮਨੀ ਕਿਆ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਮਨੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਬਸ 2 ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈ NBFC ਐਂਡ ਬੈਂਕਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਮੰਗ ਦੈਮਸੈਲਵਸ, ਉਹ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬੋਰੋ ਕਰਦੇ ਹੈ ਮਨੀ। CBLO 2024 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਲੈਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਬੋਰਿੰਗ ਐਂਡ ਲੈਂਡਿੰਗ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਫਾਈਨ। ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ CCIL ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਲਾ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈਲਪਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਰੀਜ਼, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ, ਬੈਂਕ ਆਉਂਦਾ, NBFC ਆਉਂਦੀ ਹੈ, LIC ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਟੂ ਗੈਟ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਲੋਨ ਥਰੂ ਦਿਸ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼। ਹੁਣ ਆ ਕੁਛ ਪਰ ਇਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬਈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚੈੱਕ ਆਪਣਾ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ। ਕੋਲੈਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਬੋਰਿੰਗ ਐਂਡ ਲੈਂਡਿੰਗ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ। ICD ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਆਰ ਅਨਸਿਕਿਉਰਡ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੋਲੈਟਰਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਨੋਟ ਨੋ ਕੋਲੈਟਰਲ। ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਲੋਨ ਮੇਡ ਬਾਈ ਅ ਕੰਪਨੀ ਵਿਦ ਅਨਦਰ ਕੰਪਨੀ, ਆਹੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਲਈ ਉਵੇਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਇੰਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਇਹ ਉਵੇਂ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ, ਰੈਪੋ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਾਈਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ 2023 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਹੀ ਮੇਰਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੌਂਡ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਲ ਮਨੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਜਰੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBL ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ 2024 ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ।
फिर ਆਪਾਂ ਨੇ करना उस तो बाद ट्राई पार्टी रैपो की हुंदी है। उरे दिता होया है ट्राई पार्टी रैपो PCB 13 ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। ਇਹ ट्राई पार्टी रैपो ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ कि हाँ जी ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਰੀ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਟੂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਟੂ facilitate collateral custody and repayment agent will earn commission from this deal tri-party, ठीक है। ये दिता होया क्या हुंदा जी जिहड़े नॉर्मल बाई पार्टी हुंदी उहदे विच तां बैंक हुंदा, ठीक है, और अपना या फिर RBI हुंदा, दो जने हुंदे आ इसलिए इहनूं बाई पार्टी रैपो कहूंगे। ट्राई पार्टी रैपो की हुंदी है, ये कहंदे ये ट्राई पार्टी रैपो जिहड़ा ओह RBI दा मोनेटरी रूल नहीं हैगा। ट्राई पार्टी दे विच क्या हुंदा बोरो हुंदे लैंडर्स हुंदे हैं और आहा हुंदे अपने जिवें लैंडर इन द सेंस जिन्हें बॉन्ड खरीदे है, बोरर्स इन द सेंस जिन्हें मार्केट च इशू किए हैं। इसलिए इहनूं इहदे विच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ये सब कुछ हुंदा। जिवें रैपो रूपो वाला सीन है ओहो ये बाई पार्टी रैपो के अंडर आऊँगा, इनू ट्राई पार्टी रैपो एवें सीन है। सीधा आसा याद रखना कि ट्राई पार्टो इज़ नॉट अ टूल ऑफ द RBI मोनेटरी पॉलिसी, बस इन्नी गल याद रखनी है। उस तो बाद आप करूँगे जी आह वाली फैक्टरिंग एंड ट्रेड्स, ठीक है। असल दे विच ट्रेड्स प्लेटफॉर्म होंदियां दे विच दिता होया ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, हाँ ट्रेड्स प्लेटफॉर्म ये अगे मैं तुहानूं समझाऊँगी, पहला ये समझा दिंदी है क्या सीन हुंदा इहदे विच। हुण आपां करन लगे हैं जी आह फैक्टरिंग एंड ट्रेड्स क्या हुंदा है। देखो इस क्या सीन चलता है कि एक बायर है, ठीक है, अंबानी है, इन्हें क्या किया है इन्हें ना MSME सैलर तो ना डब्बे बनवाए हैं अपने, ठीक है, डब्बे केड़ा हो मोबाइल फोन पान नूं डब्बे बनवाए हैं, ठीक है। हुण यह की करता है बायर इन्हें अपने डब्बे नूं देते, ठीक है, भी हाँ जी अंबानी जी 100 रुपया मैनूं दे दो। हुण अंबानी की करता, अंबानी कहता हजे तो मेरे को है नहीं पैसे, वो ना एक मतलब कि इनवॉइस वो कर दिंदा हुंदा है, की कहंदे उहनूं बिल जनरेट कर दिंदा हुंदा जिहनूं अनपेड इनवॉइस बोलते हैं, फाइन। फिर पर इहनूं चाहिदा इमीडिएटली इहनूं चाहिदा, फिर ये की करदा है ये ना उत्थे जांदा अपने कोल बैंक वाले कोल जांदा है, बैंक वालियां कोल जाके उत्थे ना अपनी ये जिहड़ा अनपेड इनवॉइस है उहनूं प्लैज कर दिंदा है, उत्थे तो 90 रुपए नूं मिल जांदे क्योंकि इहनूं इमीडिएटली चाहिदा हुंदे है ना, तां करके वैसे वेट भी कर सकदा है, पर इत्थे इहनूं देखो नुकसान भी होया है, 10 रुपए का नुकसान भी होया है, पर कोई गल नहीं क्योंकि इहनूं इमीडिएटली पैसे चाहिए सीगे, ये सीन है। तो इत्थे SBI नूं क्या फायदा होया ਜਾਂ बैंक ਜਾਂ NBFC दोने एज अ फैक्टर या लैंडर इत्थे मतलब काम कर सकते हैं। यह की है इन्हों फायदा हो ही गया, थोनों पता ही है कि हाँ जी जी इनपेड इनवॉइस है 100 रुपए का सीगा, पर इन्होंने इनू 90 रुपए दिते हैं, जब ये उन्होंने मतलब कि क्या करवाओगे रीपे करवाओगे बिल डिस्काउंटिंग करवाओगे तद तो इन्हों 100 रुपया ही मिलना, ठीक है। सो इस तरीके नाल इन्हां दा फायदा भी हो गया। हुण क्या हुंदा है जे यह रीपे करता है लोन, उस तो बाद मैं तुहानूं समझानी हाँ, जे ये रीपे करता तो उन्होंने बिल डिस्काउंटिंग कहंदे आ, जे अंबानी दिंदा है इन्हां नूं तां उन्हां नूं फैक्टरिंग बोलते हैं। अगे भी दस दिंदी है, छोटी छोटी गल्लां याद रखनियां कि इत्थे अंबानी अते MSME दोनों ही ट्रेड्स से रजिस्टर्ड होने चाहिए हैं। सिर्फ MSME कैन पार्टिसिपेट सैलर इन ट्रेड्स। ये कुछ एक्सट्रा इंफॉर्मेशन है जिहड़ी कि मैं कलैक्ट करी हुई है। Suppose an MSME seller has sold cardboard boxes for JioPhone to Mukesh Ambani and Mukesh Ambani says he will pay the bill next month. Presently, this is an unpaid invoice, but MSME seller can pledge this invoice to a factor. ठीक है, फैक्टर केड़े बैंक भी हो सकते हैं, NBFC भी हो सकते हैं, टू अवेल लोन, ठीक है।
ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ? ਜੇ MSME ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੈਲਰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੇ ਮਨੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਅੰਬਾਨੀ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰ that 100 rupees to the bank, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟਿੰਗ ਬੋਲੂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਲਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਫੈਕਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਔਰ NBFC ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਲੈਕਟ ਦਾ 100 ਰੁਪੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਦਾ ਅਨਪੇਡ ਇਨਵੋਇਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਲੈਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ MSME ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਲੈ ਲਵੇ ਫਰੋਮ ਬਾਇਰ ਅੰਬਾਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫੈਕਟਰਿੰਗ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ 2022 ਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ MSME। ਹੁਣ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਆ ਸੀਨ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਬੈਂਕਸ ਔਰ ਓਨਲੀ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀਗੀ NBFC, ਉਹੀ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਕਟਰ ਜਾਂ ਲੈਂਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ 7 ਸੀਗੀਆਂ ਸਿਰਫ NBFC ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀਗੀਆਂ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਬਟ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਸ ਆ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਰਿਫਾਰਮ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਬੈਂਕਸ ਐਂਡ ਆਲ ਟਾਈਪਸ ਆਫ NBFC, ਆਲ ਟਾਈਪ ਆਫ NBFC ਮੀਨਿੰਗ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਟੇਕਿੰਗ NBFC, ਨॉन ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ NBFC ਵੀ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ, all means all type of NBFC allowed after registered with the RBI। याद रखना है कि RBI को रजिस्टर्ड करवाना है, ठीक है, कोई होर भी इंस्टीट्यूशन ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ। So now more than 9,000 NBFC in India can give loan. This will increase the availability of loan for the MSME. Fine. ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਗੂਗਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੇਅਰ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਲਸ ਇਟਸ ਅਕਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਨਵੋਇਸ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਰੇ ਟੂ ਅ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਮੀਨਸ ਫੈਕਟਰ ਫॉर ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੈਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਟ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੈਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ। ਟ੍ਰੈਡਸ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਰਲੀਅਰ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਲੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, RBI given more powers to regulate this business, RBI ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਫਾਈਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਆ ਸੀਗਾ, more legal clarity about the trade system now, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਡ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ MSME ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਸਕੈਮ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ MSME ਕੁਡ ਕਮਿਟ ਫਰੋਡ ਔਰ ਡਿਊਲ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਅਨਪੇਡ ਇਨਵੋਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ NBFC ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਕੋਲੈਟਰਲ ਰੱਖਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਨੀਡ ਟੂ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਇਨਵੋਇਸ ਪਲੈਜ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਲੋਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਇਨਵੋਇਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਟਅਪ ਹੋਊਗੀ ਅੰਡਰ ਦਾ ਸਰਫਾਈਸੀ ਐਕਟ। ਦਿਸ ਵਿਲ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਦਾ ਡਿਊਲ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਫਰੋਡ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਅਨਪੇਡ ਇਨਵੋਇਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੰਬਰਿੰਗ ਜਦ ਵੀ ਫੀਡ ਕਰੂੰਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ NBFC ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਪਲੈਜਡ ਕੋਲੈਟਰਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸ ਸਕੈਮ ਕੈਨ ਬੀ ਸਟਾਪਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਇਹ 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਖੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਟ੍ਰੈਡਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਟ੍ਰੈਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟੂ ਕਨੈਕਟ ਦੀ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਪਲੇਅਰਸ, ਫਾਈਨ। ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋ Amazon ਵਗੈरह ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ठीक है, वो कनेक्ट करते हैं बायर से सैलर्स ਨੂੰ कलेक्ट करते हैं, बायर से सैलर्स ਨੂੰ कनेक्ट करते हैं। उवें ही वैसे दिता होया ट्रेड्स ਦੀ फुल फॉर्म ट्रेड रिसीवेबल इलैक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कनेक्ट द फैक्टर्स
NBFC और बैंक विद दी बोरर्स यानी कि MSME। 3 ट्रेड्स प्लेटफॉर्म्स हैं ਜਿਹੜੇ M1 एक्सचेंज RXIL A ट्रेड्स हैव टू रजिस्टर विद RBI। फाइन। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ RXIL ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਲਾਈਕ Amazon, which is owned by the Small Industries Development Bank of India SIDBI and National Stock Exchange of India Limited NSE and State Bank ICICI Yes Bank 1 2 3 4 5 5 ਜਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ owned ਹੈ। point next is ਮੀਬੋਰ ਵਾਲਾ ਸੀਨ। ਵੈਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੇਡਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਟ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੀਬੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੀਬੋਰ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਇਜ਼ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਐਟ ਵਿਚ ਬੈਂਕਸ in Mumbai gives short term loan to each other। बैंक मुंबई ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਮੀਬੋਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲਿਬੋਰ ਕਿਆ ਹੋਊਗਾ? L means ਲੰਡਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਐਟ ਵਿਚ ਬੈਂਕਸ ਇਨ ਲੰਡਨ ਗਿਵਜ਼ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲੋਨ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੱਸਤੀ। ਲਿਬੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਬੀ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਬਾਈ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ 2021। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਛ ਸਕੈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਘਪਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, SORR। RBI ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹੇ ये वाला बेहतर लगा है मिबोर से, मतलब नवा नाम रख लिया सिक्योर्ड ओवरनाइट रूपी रेट। शॉर्ट टर्म क्या है? बेंचमार्क है, इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क है, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है ठीक है ठीक है ओके। ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਇਹਦੀ ਕੁਛ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਬਾਨੀ ਦੁਬਈ ਦੀ बैंक ਚ लोन ਲੈਣ ਜਾਵੇ, मतलब हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कहे कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग है, विदेश से लोन लेने गए हैं तो इससे क्या ब्याज होना चाहिए, वहाँ लिबोर यूज़ करते थे पर ਲਿਬੋਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਕੈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਟਰਸਟ ਵਰਦ ਜੋ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਬ੍ਰੋਕਨ ਬਾਈ ਦਾ